समस्त को आम त्राणकर्ता उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम मो नमस्कार जनावि प्रिय माने ईश्वर आमको एक सुंदर सुजोग वाक्य शिखिबार वाक्य शुणिबार एक महत् सुजोग ईश्वर आम प्रत्येक को देते तेणु ईश्वर को धन्यवाद। आ समय आम प्रार्थना करवा वाक्य को जीवा। प्रेममय धार्मिक दयालु सर्वशक्तिमान सर्वअंतर्यामी परमेश्वर पिता धन्यवाद जनाऊँ पिता एपर्यंत आम प्रत्येक को जीवित रखिल ए प्रकार आपणकर वाक्य शिखा निमंते जो महत् सुजोग प्रदान कर धन्यवाद पिता। पिता ए समय आपण वाक्य कहला बेले उपयुक्त भाव में आपणकर वाक्य कहीपर पिता से प्रकार शक्ति से प्रकार ज्ञान आपण वाक्य विषय बुद्धि प्रदान करंतु पिता। शुणुवा प्रत्येक हृदय मध्य आपणकर वाक्य सेपरी कार्य करिपार विश्वास आपण निमंते दृढ़ भाव में बंची पारे पिता। प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य करंतु आपण आत्मा को साहाय्य आम मध्य रखंतु कही ए प्रार्थना प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम रे मागी अनुरोध करुछु पिता आमेन। प्रिय माने आज बाइबल एक विषय माने आलोचना करिबा परमेश्वर तत्वावधान। परमेश्वर तत्वावधान प्रिय माने आम माने आज जीवित अच्छु कहले कहार तत्वावधान कहले परमेश्वर तत्वावधान रे ही आम माने जीवित अच्छु। आम ईश्वर दिवस संबंधी नियम रात्रि संबंधी नियम उपयुक्त समय रे ऋतु परिवर्तन समस्त विषय सठिक समय घटाऊँच ता परमेश्वर तत्वावधान परमेश्वर द्वारा प्रतिपोषित होई आज आम माने एबे पर्यंत जीवित अच्छु। परमेश्वर तत्वावधान रे आमे नथिले आम जीवन ही नथांता। केतेक हुए तो कहते आम माने बंचुचु आम खाद्य द्वारा आम परिश्रम द्वारा आम बल द्वारा आम बंचुचु बोली भावती किंतु परमेश्वर तत्वावधान रे ही प्रत्येक मनुष्य बंचुअछन्ति। जदिओ से माने स्वीकार करंतु बा न करंतु से माने परमेश्वर तत्वावधान रे ही जीवित अछन्ति। परमेश्वर तत्वावधान रे ही समस्त लोक माने जीवित अछन्ति। परमेश्वर द्वारा ही प्रत्येक लोक प्रतिपोषित प्रतिपालित होउछि बोली कहि परिबा। तेणु बाइबल रे हमने देखिले भक्तगण कथा होता कथा गुड़िक आम मैंने थर देखू आने देखिले अब्राहम विश्वासी मानकर पिता अब्राहम को संतान इसहाक को दुई जन संतान जन्मिले से एसो जाकुब अपना जीवन रे शेष जोसेफ को मिसला जोसेफ को संतान गण को आशीर्वाद करने समय से गोटे वाक्य कहूवे से वाक्य को माने पढ़ी विषय मध्य को माने जीवा आदि पुस्तक 48 अध्याय मैंने समस्ते बाइबल कर देखू। आदि पुस्तक 48 अध्याय 15 पद आदि पुस्तक 48 अध्याय 15 पद अनंतर से जोसेफ को आशीर्वाद कर कहले जो परमेश्वर को साक्षात रे मोर पूर्वपुरुष अब्राहम और इसहाक गमनागमन करथिले जो परमेश्वर जन्मावधि आज पर्यंत मते प्रतिपालन करियछंती। कौन कहते जो परमेश्वर को साक्षात रे मोर पितृपुरुष अब्राहम इसहाक बंचिथिले गमनागमन करथिले जो परमेश्वर जन्मावधि आज पर्यंत मते प्रतिपालन करियछंती। मोर जन्म ठारू एबे मु वृद्ध होइछि एबे पर्यंत जो परमेश्वर मते प्रतिपालित करियछंती। केवल ए प्रकार माने कहउछु कि केवल जन्मावधि नुहे जन्म ठारू ही नुहे जन्म पूर्वरु मां को गर्भ रे तिला बेले ही सेति पूर्वरु ही परमेश्वर को तत्वावधान आमान प्रति रही अछि। सेबे ठारू ही परमेश्वर आमान प्रति तत्वावधान करियछंती।
ତାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଛି। ଏଠାରେ ଯାକୁବ ଅତି ମହାନ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମାବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛି, ମୁଁ ନିଜ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଅଛି। ସେମାନେ ନ କହିବା ମାତ୍ରକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତି ମଣିଷ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଜୁନସ୍ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଜୁନସ୍ଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ, କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ତୁମର? ସେତେବେଳେ ଜୁନସ୍ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ। କେଡ଼େ ମହାନ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଯଥା ସାଧ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଥିଲାବେଳେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ବେଳେ ଯେକୌଣସି ମତ ହେଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ନୁହେଁ କି? କହିବାର ଅଛି ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମାବଧି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳନ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିପାଳନ, ମନୁଷ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 50 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ 17 ପଦ। ଏବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 48 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 50 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ 17 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏହେତୁ ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ ପିତା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ, ତୁମମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବ, ତୁମ ଭାଇମାନେ ତୁମର ମନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଅଧର୍ମ ପାପ ମାର୍ଜନା କରିବ। ଏଣୁକରି ଆମମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମେ ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କର। ସେମାନେ ଏଇ କଥା କହିବା ବେଳେ ଯୋସେଫ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଯାକୁବ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲେ, କ୍ରୋଧ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ନେହ କରିବେ କି? ଯୋସେଫଙ୍କୁ ହିଁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ କି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲେ। ଈର୍ଷା କରି କ'ଣ କଲେ? ଖାତରେ ପକାଇଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଖାତରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ମିସ୍ର ଦେଶରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଅନେକ ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କଲେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ, କାରାଗାରରେ ରହିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମିସ୍ର ଦେଶରେ ହିଁ ଶାସକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମିସ୍ର ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଯାକୁବ ଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ମିସ୍ର ଦେଶକୁ। ଏବେ ଶାସକ ଭାବରେ ଯୋସେଫ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ମିଶିଲେ, କଥା ହେଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋସେଫ ସେଠାରେ ରଖିଲେ। ସେ ତାପରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପିତା ଯାକୁବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଇ ଭାଇମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଧେ।
आम पिता मरी जाइए एबे ये भाई आम को प्रतिपोषण करिबो नाई कही भयभीत होउछंती। आ सेतेबेले आमने देखिले 21 पदरे आदि पुस्तक 50 अध्याय 21 पद, एणुकरी तुमने एबे भीत हुओ नाई, मु तुमनंकु तुमनक बालक गण को प्रतिपालन करिबी। कौन कहउछंती? तुमे भय कर नाई, मु तुमनक प्रतिपालन करिबी, तुम बालक मानक मध्य प्रतिपालन करिबी। एई प्रकार चित्त प्रबोधक कथा कही सेमानंकु सांत्वना कले, चित्त प्रबोधक कथा कही सांत्वना कले। सेपरि 26 पद 25 पद मध्य आम देखिपारे, अनंतर जोसेफ भाई मानक कहिले मु मरुअछि, मात्र परमेश्वर अवश्य तुमମାନଙ୍କର तत्वावधान करिवे। जोसेफ जीवित थिबा पर्यंत जोसेफ प्रतिपालन करिवे भाई मानक संतान गणको। एबे जोसेफ को मृत्यु पर किए प्रतिपालन करिवो, किए सेमानଙ୍କର तत्वावधान करिवो? आमे बेले बेले भाबी थाओ मनुष्यर तत्वावधान अति महत् अटे। मनुष्य माने अति महत् रूपे तत्वावधान करती, प्रतिपालन करती, से माने देखती कोई माने भाबी थाओ। लेटर जोसेफ कहउछंती मु मरुअछि, मात्र परमेश्वर अवश्य तुमମାନଙ୍କର तत्वावधान करिवे। पुणी देश तुमମାନଙ୍କୁ बाहर करी जो देश देवा पाई अब्राहम इसहाक और जाकोबଙ୍କ निकटରେ शपथ କରିଅଛନ୍ତି से देश को तुमମାନଙ୍କୁ नहीं जिबे। आउरे जोसेफ इस्राएल संतान मानक यही शपथ कराए कहले परमेश्वर अवश्य तुमମାନଙ୍କର तत्वावधान करिवे, सेही समय तुमने ए स्थान मोर अस्थि नहीं जीव। एटारे निश्चित रूपे जोसेफ कहउछंती मु मरिगला परे परमेश्वर तुमମାନଙ୍କର तत्वावधान करिवे। हाँ प्रिय माने बेले बेले आम भाबी थाओ गोटे गोटे परिवार को देखी थाओ, पितामाता अछंती, पितामाता परिवार तत्वावधान करूअछंती। पितामातांकर मृत्यु पर किए से संतान गण को तत्वावधान करिवे। पितामातांक प्रतिपोषण करूछंती पिलामानंकु, पिलामानंकर बयस बढ़िले सेमान प्रतिपोषण करिवे नाई। केतेक हुए तो सेमानकर संपत्ति थिले मृत्यु पर्यंत प्रतिपोषण करती, तापर आ प्रतिपोषण करिवो किए? एठारे जोसेफ कहउछंती मु मरुअछि, एले तुमने भय कर ना, ईश्वर तुमको तत्वावधान करिवे, तुमको ईश्वर प्रतिपालन करिवे। केडे उत्तम रूपे कहले सतरे जोसेफक मृत्यु उत्तारे ए इस्राएल मानंकु किए प्रतिपालन कले? परमेश्वर प्रतिपालन कले। मनुष्य हेले गोटे कथा देव, से कथा को अन्यथा करिवो, किंतु परमेश्वर तांको मुखर निर्गत कौनसी कथा अन्यथा हुए ना। ईश्वर शपथ करिसेंती अब्राहम इसहाक जाकोबको, से शपथ अनुसार एमानकर तत्वावधान कले परमेश्वर। आमने ताहा बाइबल रे देखी थो परमेश्वर को तत्वावधान विषय से पूर्व अल्प समय आम विषय में आलोचना कले। परमेश्वर को तत्वावधान आम उपर ना कि आम विषय ना कि गोटे वर्ष आसला बर्थडे आम पालन कर बर्थडे पालन कला बेले आम देखी था स्टाटस रे फोटो सब रखी दिखते। मो 5 वर्ष रे देख ल कि 5 वर्ष रे एक प्रकार थी, 10 वर्ष रे एक प्रकार थी, एक प्रकार मोर आकार, एक प्रकार मोर चेहरा। 15 वर्ष रे देखो मु केपरि अछि, 20 वर्ष रे देखो मु केडे सुंदर अछि, मोर आईब्रो देखो, मोर आखि देखो केडे सुंदर अछि, मोर ओठ देखिल कि पिला बेले मु केते सुंदर थिले देखिल कि। कोई छोट बयस रु काढ़ी फोटो स्टाटस रे रखती। 25 वर्ष रे देखो मु केडे सुंदर अछि, एबे देखो 70 वर्ष मोर, 70 वर्ष रे एबे मु एमिति अछि। माने आ जन्मदिन पालन करती, वर्ष 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 फोटो रखती। एले से 5 वर्ष फोटो देखी केबेले भाबुछ कि मु 5 वर्ष बयस रे एपरि थिली, ए 5 वर्ष धरी कहार तत्वावधान रे मु बंचिली। 10 वर्ष बयस रे मु एई प्रकार थिली, से 10 वर्ष बयस रे से प्रकार थिबा पछरे किए मते वर्ष वर्ष धरी सुरक्षा देले।
20 ବର୍ଷରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ କିଏ? ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭାବିଥାଉ। ସେ 20 ବର୍ଷ ଧରି କାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଲେ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି କି? କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଧାରା ମନରେ ଜାତ ହେଉଅଛି କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରତି ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ମଣିଷ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ, ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ କି ଜୀବନରେ? ମାନେ କାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ସେ ଉତ୍ତମ ସମୟରେ ଦିବସ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦିବସ ଉତ୍ତାରେ ରାତ୍ରି ନିରୂପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି પર ଦିବସ। ଏ ପ୍ରକାର ଦିନ କରି ଋତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଋତୁ। ଏବେ ହିଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବାର ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ସେ ବାଇବେଲରେ କୁହନ୍ତି, ବର୍ଷା କାହା ପାଇଁ କହିଲେ? ବୃଷ୍ଟି ବୀଜ ନିମନ୍ତେ। ବୀଜ ନିମନ୍ତେ ବୃଷ୍ଟି। ସେ ବୀଜ କାହା ନିମନ୍ତେ? ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେଇ ବୀଜ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ତାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୋସେଫ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ମରୁଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ କି? ବେଳେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ଥିବେ, 2 ଜଣ ଭାଇ ଥିବେ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ 2ଟା ପୁଅ ଥିବେ, 2 ଜଣ ଭାଇ। ପିତାମାତା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କୁହନ୍ତି, ପୁଅରେ ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ, ଏ ଘରେ ତ ସାନ ଭାଇକୁ ତୁ ଭଲରେ ଦେଖିବୁ। ପିତାମାତା ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅକୁ ଦେଖିବ କି? ଏ ଘର ମୋର ଏଥର, ତୁ ସାନ, ତୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯା, ଏ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋସେଫ ମରିଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ କି? ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ କି? ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ନିଜେ ବୁଝିଲେ କି? ବାଇବେଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିବା ପୁସ୍ତକ ବାଇବେଲ। ଭକ୍ତଗଣ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ବିଷୟକ ମହାନତା, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘଟିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ। ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଜୀବନରେ? ଅନେକ ଭକ୍ତଗଣ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ କହିବା ପରେ ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ଦେଖିଥାଉ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି, ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋର ଦିନ ଯାକ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋର ଧ୍ୟାନ। ଦିନ ଯାକ ତୁମର ବାକ୍ୟ ହିଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ। ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦିନ ଯାକ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ କହିବା କି? କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଦିନ ଯାକ? ତାହା କହିଥାଉ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ସେ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଭୋଜନ କଲି, ତାହା ମିଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ମୋର ତୁଣ୍ଡକୁ ମଧୁ ପରି ଲାଗିଲା। ବାଇବେଲକୁ ପାଠ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆପଣ ଅନୁଭବକୁ ଧରି କହୁଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ତାର ସ୍ୱାଦ ମହୁ ପରି ଲାଗିଲା। ସାଧାରଣତଃ ମହୁ ଘରର ଛାତ କୋଣରେ ନଚେତ୍ ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ସେ ମହୁ ଫେଣା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଯାଇ ସେ ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତଥାପି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟ ପରିଧାନ କରି ଯାଇ ସେ ମହୁ ଫେଣା ବାହାର କରି ମହୁ ଖାଇବାର ଅଛି, କାରଣ ମହୁର ସ୍ୱାଦ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭୋଜନ କଲି, ତାହା ମିଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ମହୁ ପରି ଲାଗିଲା। ଆମ ପାଖରେ କେହି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ,
ପରିବାରରେ ହେଉ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯଦି ବିରିୟାନୀ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ, ତାହା ଖାଇ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଏହା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଅଛି, ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଅଛି, ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖୁନ, ଆମମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଅ ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭାଡ଼ିକି ଖାଇ ଦେଇଥାଉ। କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଅଛି ସବୁ ଯାକ। କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, କ୍ଷୀରି ସେ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘୁଥିଲେ, ସେ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକି କେହି ଯଦି ସେ ସମୟରେ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମିଠା ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଏ ପ୍ରକାର କହୁ କହୁ ଆମର ଲାଳ ବୋହେ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କ୍ଷୀରି ପକାଇ ଖାଇଦେବାର ଅଛି। ଜଣେ ଖାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାଉ, ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ତାର ସ୍ୱାଦ ଦେଖିଦେବାର ଅଛି, ଖାଇଦେବାର ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ପେଟରେ ପକାଇବାର ଅଛି କହି ପକାଇ ଦେଇଥାଉ। ସେହିପରି ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ତା ଦିନ ଯାକ ମୋର ଧ୍ୟାନ ବୋଲି। ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ତା ମିଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ମଧୁ ପରି ଲାଗିଲା କହି। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ମାନେ ସ୍ୱାଦ କରିବା ନାହିଁ କି? ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ କି? ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ କି? କୌଣସି ବିଷୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥାଉ, ଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ। ଈଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ସମୟରେ, ଈଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ସୁଯୋଗରେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରୁ, ତା ବହୁତ ସ୍ୱାଦ। ଏଇ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମତାକୁ ଜାଣିପାରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ କରୁ 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 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଯୋସେଫ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ, ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ମୋର ହସ୍ତି ଧରି ଯିବ, ମୋର ଅସ୍ଥି ନେଇଯିବ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମମାନେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିଲେ ସତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କେଉଁପରି ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 23, 24, 25। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ, 26 ପଦ, 25 ପଦ। ବହୁ କାଳ ଉତ୍ତାରେ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଦାସ୍ୟକର୍ମ ହେତୁରୁ ଆହାକାର ଓ କ୍ରନ୍ଧନ କଲେ, ଓ ଦାସ୍ୟକର୍ମ ସକାଶୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ବହୁ କାଳ ଉତ୍ତାରେ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏପଟେ ଯୋସେଫଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମିଶ୍ରକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଶାସକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଭୟଙ୍କର ଭାରି କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଧନ କଲେ, ଦାସ୍ୟକର୍ମ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ମିଶ୍ରରେ ଦାସକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦାସ୍ୟକର୍ମ ସକାଶୁ କାନ୍ଦିଲେ। ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ଯାଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। এই ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଦାସ୍ୟକର୍ମ ଆଉ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାନ୍ଦିଲେ, ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ମାନେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରୁ। 26 ପଦ, ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଓ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାକ ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ କୃତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ମରଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କରିଥିବାରୁ ତା ସ୍ମରଣ କଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଜାଣି କେଉଁ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 7 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମେ ମିଶ୍ର ଦେଶ ସ୍ଥିତ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ରୋଦନ ଶୁଣିଅଛୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଅଛୁ। ଏହେତୁ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପୁଣି ସେହି ଦେଶରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଣାନୀୟ, ହିତୀୟ ଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି ଓ ଜିବୁସୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି
से दुग्ध मधु प्रवाही देश को से नहीं जावाक ओह्लाई आसिलु। परमेश्वर कौन कर एमानक आर्थ स्वर शुणी आ से नियम करथिबा से नियम को स्मरण करे एमानकर तत्वावधान करने ओह्लाई आसिले। सर्वपरिस्थ परमेश्वर मनुष्य मानक तत्वावधान करने ओह्लाई आसिले कही लिखाई अछि। केड़े उत्तम वाक्य। एठारे केते लोक अछन भाबुछन्ती केते लोकंर तत्वावधान करने परमेश्वर को योजना देखिबा। थरे यात्रा पुस्तक 12 अध्याय 37 पद। यात्रा पुस्तक 12 अध्याय 37 पद। अनंतर इस्राएल संतान माने बालक छड़ा प्राय 6 लाख पुरुष पादगति रामेश्रेष्ठ सुकोत को यात्रा कले। केते जन प्राय 6 लाख लोक मानक 6 लाख लोक मानकर तत्वावधान करने परमेश्वर योजना करुछन्ती। परिवार केते जन थांती 4 जन 5 जन। परिवार कर्ता सेमानक प्रति कर्तव्य कर्म उचित रूपे करि न था। सेमानकर समस्त आवश्यकता पूर्ण करि पारु नाही। समस्त उत्तम रूपे तत्वावधान करि पारु नथिला बेले अनेक पिता अनेक परिवार कर्ता परिवार तत्वावधान करि न पारे सुइसाइड करि मरि जाते। परिवार तत्वावधान करि न पारे दुखरे भांगी पड़ती। सेपरि समय रे 6 लाख लोक माने अनेक परिवार केवल पादगति चलवा लोक 6 लाख पुरुष और स्त्री माने बालक बालिका माने केते लोक ए लक्ष लक्ष लोकंकर तत्वावधान करने परमेश्वर चिंताधारा। देखंतु परमेश्वर को तत्वावधान क्यों प्रकार अच्छी तापर आम देखा कौन घटुची। मैंने देखिले यात्रा पुस्तक 6 अध्याय 6 पद 7 पद। यात्रा पुस्तक 6 अध्याय 6 पद 7 पद। ए निमंते इस्राएल संतान को कह आमे सदा प्रभु आमे तुमको मिश्रीय मानक 12 बहन निस्तार करवा। आमे तुमको से दासत्वर मुक्त करवा। पुणी आमे विस्तीर्ण बाहु और महा महा दंड द्वारा तुमको उद्धार करवा। आमे तुमको अपना लोक रूपे ग्रहण करवा। आमे तुमको परमेश्वर हेबा तहिरे मिश्रीय मानक 12 बहन तुमको निस्तारकारी आंबे जे तुमको परमेश्वर सदा प्रभु अटु ताहा तुम माने जानिबो। यात्रा पुस्तक 6 अध्याय 7 पद 6 पद 7 पद माने पढ़िलु। परमेश्वर एटा कोन कहउछन्ते आंबे सदा प्रभु मिश्रीय मानक 12 बहन निस्तार करबा। तुमको से दासत्वर मुक्त करबा। परमेश्वर तत्वावधान आरंभ है। से दासत्वर तुमको मुक्त करवा। आम विस्तीर्ण बाहु महामह दंड द्वारा तुमको उद्धार करवा। तुमको उद्धार करवा से ईश्वर इस्राएल मान प्रति तत्वावधान करिबारु फरों को निकट को पठाइबा निमंते ईश्वर मूसा को जन्म देले। मूसा को उठाइले। मूसा तुम्हें जाओ फरों को निकट गले। मूसा कहिबार से सुनिले नहीं। न शुणिबार ईश्वर जेकोसी मत एम उद्धार करार अच्छी एम तत्वावधान करने को हेले एम तत्वावधान करने निमंते एम उद्धार करने निमंते ईश्वर केते गोटी दंड पठाइले। केते गोटी महामारी मिशरीय मान पठाइले 10 गोटी। प्रथम जल को रक्त परिणत कले छाड़ूना। बेंग पठाइले छाड़ूना। उकुड़िया पोक तथापि छाड़ूना। दंशगादी जांक तथापि छाड़ूना। शिलावृष्टि पशुमड़क दाहयुक्त बथ समस्त बता बाहरी पड़ा। अंधकार घटीगला। शेष ज्येष्ठ पुत्र मान बध कले। 10 गोटी दंड 10 गोटी महामारी ईश्वर परमेश्वर इस्राएल मान तत्वावधान करी मिशरीय मान पठाइले। एवं आश्चर्य विषय कौन कहले ए मिस्र देश रे इस्राएल माने वास करुछन्ते। मिस्र देश रे एक प्रदेश रे से माने वास करुछन्ते। मिस्र देश रे फरो मिस्रीय लोक माने अछन्ते। ईश्वर ए 10 गोटी दंड
ଦଶଗୋଟି ମାରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଆସିନାହିଁ? ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ପଶୁ ମରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବେଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଉକୁଣିଆ ପୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି। କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାଉ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବ, ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବ, ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ଷା ବେଶ ଜୋରରେ ହେଉଥିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। এই ମିଶର ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ, ମିଶରୀୟମାନେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଥିବା ପ୍ରଦେଶରେ ମହାମାରୀ ହେଉନାହିଁ, ମହାମାରୀ ଘଟୁନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମହାମାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁମକୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଇଦିନ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଗୋସେନ ପ୍ରଦେଶ ଭିନ୍ନ କରିବା, ସେଠାରେ ଦଂଶକାଦୀର ଝାଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋସେନ ପ୍ରଦେଶରେ ଏମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦଂଶକାଦୀ ଝାଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେପରି આગળ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ଆର ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ କର୍ମ କଲେ, ତହିଁରେ ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ମଲେ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେ ମଲ ନାହିଁ। ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ପଶୁ ମରୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ପଶୁ ମରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେ ମଲ ନାହିଁ। 7 ପଦ। ତ ଫାରୋ ଲୋକ ପଠାଇ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଶୁ ମରୁନଥିବାର ଦେଖିଲେ, ତଥାପି ଫାରୋଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାରି ହେଲା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ 9 ପଦ। ତହିଁରେ ତାହା ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳି ହୋଇ ମିଶ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦାହଯୁକ୍ତ ପଥ ଜନ୍ମାଇବ। ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଦେଖୁଅଛୁ। 10 ଗୋଟି ଦଣ୍ଡ, 10 ଗୋଟି ମାରି ପଠାଇଲେ, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସୁପ୍ ଶାଗର କଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ ହେଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଚପଲ ସରିଲା ନାହିଁ। କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଏହି ପ୍ରକାର ମଣିଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିପାରିବ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ ହେଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ କି ସରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିବସରେ ଖରା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଜିବ ନାହିଁ, ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ, ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲେ ଆକାଶରୁ ମାନ୍ନା ବର୍ଷାଇଲେ, 40 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ। ପରାକ୍ରମୀ ଗଣର ଆହାର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ତା କେମିତି ଥିବ? ମଧୁ ମିଶ୍ରିତ ପିଷ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ନା କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲେ? ମିଠା ଯେମିତି ଲାଗିବ, ଚିନି ମିଶିଥିବା ମିଠା ଯେମିତି ଲାଗିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ମାନ୍ନା। 40 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହାର, ପରାକ୍ରମୀ ଗଣର ଆହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆକାଶରୁ। ଖାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଚାଳିତ ହେଲେ। ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ, ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ପଥରରୁ ପାଣି, କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଏମାନଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କୁଣିଆ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା, କ'ଣ ଦେବା, କ'ଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଉ। ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। କେଡ଼େ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ହେଲେ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳନକୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନା ଜାଣିପାରିଲେ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଭାବିଲେ କି? ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଉସାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ମଉସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ
କିଣାନ ଦେଶକୁ ଗତି କରାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତି ମନ୍ଦ ଭାବରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ମାରିଲେ। ଦେଖିଥାଉ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଦିନ ମୂଷାଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦହଲା କାଦୁଅରେ ମଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ। ପାପରେ, ଅପରାଧରେ, ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ମୋରି ସନ୍ତାନ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ରହିଗଲେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବେ? ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ହୋଇଗଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପିଲେ, ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବଞ୍ଚୁନାହୁଁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମ୍ଭେମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ ହୋଇଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କରୁଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ଭାବୁଛେ ନା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ଭାବୁଛେ? ଦିନେ ଶପଥ କଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କହି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛେ କି ନା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଦିନେ କହିଲୁ ଏଥର ଠାରୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଗତର ଅନୁରୂପ କରୁଅଛୁ, ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେଉଅଛୁ, ଜଗତକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ଈଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରକ୍ତ, ସେ ନିୟମର ରକ୍ତକୁ ଆମମାନେ ପଦଦଳିତ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କଥା ଦେଇଥିବା କଥା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ନୀରବ ରହିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଭାବିଥାଉ କାହିଁ କିଛି ଘଟୁନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତି। ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ନିୟମର ରକ୍ତକୁ ପାଦରେ ଦଳିତ କଲୁ, କିଛି ଘଟୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛେ କି? କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ, ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆଘାତ କଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜାଣିପାରୁ। ସେ କାଳରେ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମହାବଳ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଜଳ ଦେଇ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ରଖିଲେ। ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବାରୁ ଦଣ୍ଡ ଆଜି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ କଲେ। ଆମର ପାପ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ପୁନର୍ବାର ଜଗତକୁ ଫେରିଲେ। ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ କି ଆମକୁ? ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ନ ଲିଭିବା ନିଆଁରେ ପକାଇଦେବେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହେଉ, ତେଣୁ ସଜାଗ ହେଉ। ତାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଜୀବନରେ ଜାଣି ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉ। ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିମିଷ ସେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନ କଲେ, ଏକ ନିମିଷ ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରତି କେତେ ଅଧିକ ରୂପ ଅଛି ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚୁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁ,
ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏ ଜୀବନକୁ ବଢ଼ାଇ ନେଉ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶେଷ କରୁଛି। ଶୁଣୁଥିବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ନ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛୁକ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରୟାସ କରୁ। ତେଣୁ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଏହି ମୋ କଥା ଶେଷ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରମାଣଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ପିତା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି କହି, ହଁ ପିତା, ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ। ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେଉଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଇ ନ ପାରୁ ପିତା। ଆମ ଶ୍ୱାସ ହିଁ ନେଇ ନ ପାରିଲା ବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେଇପାରୁ ନାହିଁ ପିତା। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ହେଉନାହିଁ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା। ଏହି ସମୟରେ ପିତା ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ। ଆମ ପାଇଁ ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ମନ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କହି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗି ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ପିତା। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।